దేవుడు మరొక ప్రభు దినాన్ని మన జీవితాల్లో ఇచ్చాడు. ప్రభుకు ఎంతైనా మనం స్తోత్రములు చెల్లించబడుతున్నాము. We should be thankful to God that He has given one more Lord's Day in our life, that we may gather as a whole family together and worship Him. ఈరోజు మన ఏంజల్ సిస్టర్స్ సారా ఫ్లారా కూడా entered in a new year. We will remember them in our prayers. Okay, we will start with the prayer. Gracious Heavenly Father, we thank Thee yet again, could gather in Thy name. Thank Lord for all the wonderful blessing. Especially we thank Thee for this wonderful day that You've added in our lives. Throughout the week You've been blessing us and given us all that we need. We thank Thee, Lord Jesus, despite so many challenging situations surrounding us. You continue to take care of us, Lord. We thank Thee. It's just Thy grace and love upon us. Lord, we truly believe our upcoming days, years, everything will be under Thy control, and You are in control of every requirements, Lord. We thank Thee, Lord Jesus. We truly believe every part of our lives are under Thy care. We thank Thee, Lord Jesus, for this wonderful assurance and hope for us, Lord. We thank Thee, Lord, especially for this wonderful day as we all gather for the worship, Lord Jesus. Yes, also we remember Honey Sweetie, their birthday. All these years You've been with them and bless them, Lord Jesus, and You allow them to enter into the next year. We thank Thee, Lord Jesus. Give us the wisdom to understand Your word and help us that every part of this worship be for Thy glorification. Once again we commit each one of us into Thy care. We ask these prayers in the most precious name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. ఒక స్తుతి కీర్తనతో మనం పాడుకుంటూ దేవుని ఆరాధనలో ముందుకు సాగుతాం. మంచిది. ఇంతవరకు మనము కుటుంబ సమేతంగా ప్రభు సన్నిధిలో కూడుకున్నాం. చక్కని కీర్తనలతో ఆయన స్తుతించాము. చిన్న వాక్య ధ్యానంతోనూ స్తుతులు చెల్లించి ప్రభు బలిలో మనము యోగ్యముగా పాలు పొంది దేవుని మహిమపరిచాం. ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. తర్వాత మన అర్పణలు చెల్లించి దేవుని ఇవ్వవలసిన భాగాన్ని ఇచ్చి ఆయన మహిమపరిచాం. ఈ ఆరాధనలో చివరి భాగంగా ఆయన వాక్య సందేశమును ఈ వారము మనము దేవుని యొక్క ప్రియమైన బిడ్డలుగా ఆయన వాక్యాన్ని మనం విని మన జీవితాల్లో ఆత్మీయంగా ఎలా ఎదగాలి, ఆయన వాక్యానికి విధేయులమై మనము ఎలా జీవించి మంచి సాక్షులుగా ఈ లోకంలో మనం జీవించాలి. కొన్ని అంశాలను మనము ధ్యానించి ఈ యొక్క ఆరాధనను మనము ముందుకు సాగిస్తూ తర్వాత ప్రార్థనతో ముగిస్తాం.
ఈనాటి వాక్య ధ్యానం కొరకు మరొకసారి పేతురు పత్రికను మొదటి అధ్యాయాన్ని చదువుదాం. Chapter 1, Peter's first epistle, chapter 1, 13 to 16 16వ వచనం నుంచి మొదటి అధ్యాయము పేతురు పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి అధ్యాయంలో 13వ వచనం నుంచి 16వ వచనం వరకు మనం చదివి ధ్యానిస్తాం. So think clearly and exercise self-control. Look forward to the special blessings that will come to you at the return of Jesus Christ. Obey God because you are His children. Don't slip back into your old ways of doing evil. You didn't know any better then, but now you must be holy in everything you do, just as God who chose you to be His children is holy. For He Himself has said, "You must be holy because I am holy." You must be holy. The God's children must be holy because our God is holy. నేను పరిశుద్ధులైన ప్రకారము మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడి. బీ హోలీ. ఇదా సెంట్రల్ థీమ్. ఈ లోకంలో మనము ఒకప్పుడు చీకటిలో జీవించాం. ఎన్నో the evil ways we live it. Now the Lord wants, as the children of God, we should live holy. పరిశుద్ధులైన మా దేవా, కృపా కనికరం గల మా ప్రభువా, మరొకసారి క్రీస్తునామ పేరిట నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ చదువుకున్న వాక్యాన్ని మేము చక్కగా ధ్యానించి అందులోని ఆత్మీయ అంశాలను మేము గైకొని విధేయులంగా జీవించుటకు మీ కృప చూపండి నాయన. మీ పరిజ్ఞానమును మాకు దయచేసి చక్కగా ధ్యానించి మిమ్మల్ని మహిమపరచు కృప చూపి మీరే మహిమ పొందమని, మా ఆత్మీయ జీవితాలను సరిదిద్ది మంచి మార్గంలో నడిపించి కాపాడమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. మంచిది, మనము దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకున్నాం తెలుగులో కూడా. కాబట్టి మీ మనస్సు అని నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండుడి. నేను పరిశుద్ధుడనై ఉన్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది కదా. కాగా మీరు విధేయులకు పిల్లలై మీ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో మీకుండున ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మును పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధులై ఉన్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తనయందు పరిశుద్ధులై ఉండుడి. ఇన్ ఆల్ యువర్ కండక్ట్, బిహేవియర్, బీ హోలీ యాజ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్. ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ లోనే చూస్తున్నాము కాబట్టి, బికాస్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ అంటే ఈ ప్యాసేజ్కి ముందు కొన్ని అంశాలను పేతురు రాశాడు. కాబట్టి ఆ అంశాలను మనము టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్, వాటిని మనం గైకొనుచు ఇలా మనము ప్రవర్తించాలి అని దాని యొక్క భావం. కాబట్టి అంటే అంతకుముందు ఏం రాశాడు? మొట్టమొదటి పేతురు ఎవరికి రాస్తున్నాడు ఈ పత్రికను? టు ద ఎక్సైల్స్ who are scattered around in Asia, Bithynia, కప్పదోకియా, గలతియా, పొంతు అనే ప్రదేశాలు, కొన్ని ప్రదేశాలను మీరు యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ 2nd verse. ఆయన కొన్ని ప్రదేశాలకు చెదిరిపోయినటువంటి యొక్క భక్తులకు ఈ వాక్యాన్ని రాస్తున్నారు. ద ఎక్సైల్స్ మీన్స్ ద స్ట్రేంజర్స్ who are not the permanent residents of that place. ఇది ఎలా జరిగింది? మీరు అపోస్తల కార్యంలో 8వ అధ్యాయంలో చూస్తే స్టిఫన్కు హింస కలిగినప్పుడు, స్టిఫన్ చంపబడినప్పుడు వారంతా భయంతో పారిపోయారు. శిష్యులంతా, యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి శిష్యులంతా
వేరు వేరు దేశాలకు పారిపోయారు భయం. ఆ దేశాలను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం. మొట్టమొదటి పీటర్ రాస్తున్నాను. పీటర్ అంటే ఏమిటి మీకు చాలా మంది తెలుస్తుంది. పీటర్ మీన్స్ స్టోన్, కంకర్, స్మాల్ స్టోన్, చిన్న రాయి. రాయి అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అవుట్ ఆఫ్ బిగ్ రాక్. రాక్ ఏమిటి? ఆ బండ ఎవరు? క్రీస్తు. 1 Corinthians chapter 10 మీరు చూడవచ్చు. ఆ బండ క్రీస్తే. మోషే ఏ బండ మీద నుంచి జీవజలములను లేక జలములను ఆనాడు తీశాడో ఆ బండ యేసుక్రీస్తు. ఆ బండలో ఉన్న ఒక భాగము చిన్నది రాయి పేతురు. ఈ పేతురు ఈ ఎక్సైల్స్ లేక పరదేశులకు రాస్తున్నాడు. పేతురు మొట్టమొదట ఎన్నుకోబడినటువంటి ఒక శిష్యులలో ఒకడు. మీరు తర్వాత మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో 10వ అధ్యాయంలో చూస్తే ఆయన కపెర్నహూము ప్రాంతంలో గలిలయ సముద్ర ప్రాంతంలో సంచరించినప్పుడు సీమోను పేతురును కనుగొని ఒక జాలరుడు అంటే ఫిషర్ మ్యాన్ కనుగొని ఫాలో మీ, మొట్టమొదట నన్ను వెంబడించు అని ఎన్నుకొనబడినటువంటి ఒక శిష్యుడు పేతురు. తర్వాత వచ్చారు యాకోబు, ఆంద్రేయ, యోహాను, వీరందరూ కూడా తర్వాత అనుసరించారు. సో మొట్టమొదట ద క్రైస్ట్ పర్సనల్లీ సెలెక్టెడ్ పర్సన్ వాజ్ ద పీటర్. అయితే యేసు ప్రభువు పట్టుబడినప్పుడు ఆయన సిలోమానుకు తీసుకువెళ్ళి ఆయన బంధించినప్పుడు పీటరు 3 సార్లు బొంకాడు. ఈ డినైడ్ 3 times. కానీ తర్వాత పశ్చాత్తాపడి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా శక్తిని పొంది నమ్మకమైన శిష్యుడిగా టిల్ లాస్ట్ మొట్టమొదట ఆదిమ సంఘాలను మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయంలో పేతురు ప్రభు అంటాడు, ఆయన జీవించిన కాలంలో పేతురు అంటాడు, పేతురు ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదువు. యు విల్ బిల్డ్ మై చర్చ్ ఆన్ దిస్ రాక్. ఆదిమ సంఘాలను మొట్టమొదట పేతురు యెరూషలేములో శిష్యులందరినీ జతపరిచి పరిశుద్ధ ద్వారా ఆత్మ ద్వారా శక్తిని పొంది మొట్టమొదట మారు మనసు పొంది యూదులందరినీ చేర్చి సంఘాలను, ఆదిమ సంఘాలను, ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద చర్చెస్ హావ్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద పీటర్. పేతురు ఆదిమ సంఘాలను స్థాపించాడు. కాబట్టి పేతురుకున్నటువంటి ఒక స్పెషాలిటీ వాజ్ ఏ ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ దోస్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ హూమ్ హి హస్ బీన్ చోజన్. ఆ పేతురు ఇప్పుడు చెదరిపోయినటువంటి ఒక అనేకులకు భక్తులకు విశ్వాసులకు రాస్తున్నారు. దే వర్ స్కాటర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫియర్. వారికి భయం లేకుండా ఈ యొక్క అభయం ఇస్తూ, గివింగ్ ఏ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ కరేజ్ ఇస్తూ ఈ వ్రాసినటువంటి ఒక పత్రిక. వాస్తవానికి ఇది ఎక్సైల్స్ అంటే స్ట్రేంజర్స్, పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్ లేని వారు, ఒక నిలువరమైన నివాసము లేనటువంటి వారు, వాళ్ళను స్ట్రేంజర్స్ లేక పరదేశులు, యాత్రికులు అంటారు. ఇప్పుడు మనం కూడా ఏంటి ఈ లోకంలో మేబీ 70 years, 80 years God allows. Afterwards we have to leave this world. మనం కూడా ఈ లోకంలో యాత్రికులము. ఇదే 11లో ఉంది, ఇదే పీటర్ 2nd chapterలో 11th verses you will read it. ఈ లోకంలో మనము పరదేశులము, యాత్రికులమై ఉన్నాము. We are the strangers and the sojourners. కాబట్టి మనకు కూడా ఈ వాక్యాన్ని మనము వర్తింపజేసుకోవచ్చు. It is applied to us also, the present believers. ఏం రాస్తున్నాడు ఆయన? మనకొక జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ ఉంది, ఏ లివింగ్ హోప్. 4-5 వచనాల్లో జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ. We have the hope, we have the eternal life in the Lord. And that is the living hope. ఏమిటి ఆ హోపు?
ఏమిటి ఆ నిరీక్షణ? పరలోకమందు మనకు వాడబారని అక్షయమైన నిర్మలమైన స్వాస్థ్యం. ఇవన్నీ కాబట్టి అనే ముందు నేను ఆయన రాసిన అంశం నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అక్షయమైన మీన్స్ ద ఎటర్నల్. వాడబారని అన్ఫేడెడ్, నిర్మలమైనటువంటి ఒక అన్డిఫైల్డ్, అన్ఫేడెడ్, ద ఇంపెరిషబుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ స్వాస్థము అనేది పరలోకమందు ఇట్ ఇస్ రిజర్వ్డ్ ఇన్ హెవెన్లీ ప్లేసెస్ అనేది ఉంది. అయితే బట్ ఈ లోకంలో మనకున్నంత వరకు ప్రస్తుత కాలము, ఇన్ ద ప్రజెంట్ డేస్ యూ హ్యావ్ ద పర్సిక్యూషన్స్ అండ్ సారోస్. ప్రస్తుత కాలమందు కొంతకాలము మీకు శ్రమలు ఉన్నాయి. ఆ శ్రమలు మనము దాని గురించి ఎక్కువగా బాధపడవలసిన వారంగా ఉండకూడదు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. ద గోల్డ్, సువర్ణము అగ్ని పరీక్షలో వేసినప్పుడు అది కాలి తర్వాత ఏమవుతుంది? ప్రకాశమైనటువంటి ఒక సువర్ణముగా, బంగారంగా వస్తుంది. ద గోల్డ్ ఈజ్ పుట్ ఇన్ ద ఫైర్ బట్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ విత్ ద బ్యూటిఫుల్, ద బ్రైట్నెస్ అండ్ షైనింగ్. అలాగే విశ్వాసుల జీవితం కూడా ఈ లోకంలో కొన్ని కష్టాలు, పర్సిక్యూషన్స్, శ్రమలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ విశ్వాసము, యేసు ప్రభువు మనకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఈ విశ్వాసముతో కూడిన నిరీక్షణ ఎలా ఉంటుందంటే ఘనమైనది. ఇన్ ద 6th verse, 7th verse you can read it. మహిమాయుక్తమైన, ఘనమైన, చెప్పన సఖ్యము కానటువంటి యొక్క ఆ సంతోషము మీరు అనుభవిస్తారు. It is so glorified life, so beautiful life, the wonderful life and the joyful life you will have when the Christ appears. ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి కొంతకాలం మీకు శ్రమలు ఉంటాయి. ఈ శ్రమలను దాటిన తర్వాత ఆ మహిమ అనేది మీకు ఉంది. కాబట్టి ఆ మహిమ కొరకు ఎదురు చూసే బిడ్డలు ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ. కాబట్టి ఆ మహిమ కోసం మనం ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలము, అది ఉంది అని నమ్ముతున్న బిడ్డలము. కాబట్టి మన జీవితం ఎలా ఉండాలి? నౌ హి రైట్స్ ద ఫస్ట్ వర్స్. వాట్ హి రైట్స్ ఈజ్, మనస్సు అనే నడుము కట్టుకొని, గిర్డ్ అప్ యువర్ మైండ్, fasten your mind and not the body. When the aeroplane is going to land, they say fasten your belt so that you don't get any jokes and while landing. ఈ లోకంలో మనకు కలిగేటువంటి ఒక ఆ జర్క్, ఆ లూజ్ థింగ్స్ విచ్ విల్ డిస్టర్బ్, వి షుడ్ బి వెల్ టైట్. బెల్ట్ అనేది ది గిర్డ్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. ఇక్కడ మైండ్ గురించి తర్వాత మనం ఆలోచిస్తాము. ఒక బెల్ట్ ని ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? సోల్జర్స్ హ్యావ్ ద బెల్ట్ బిఫోర్ దే గో ఫర్ ద ఫైట్. ఈ లూజ్ గార్మెంట్స్ కానీ, లూజ్ అప్పరల్స్ కానీ అవి నీకు ఆటంకంగా, హిండ్రన్స్ గా ఉండకూడదు. అట్లా వైల్ యు ఆర్ మూవింగ్ హిండ్రన్స్ గా ఉండకూడదు. కాబట్టి యూ షుడ్ వెల్ టైటన్ అండ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫిట్ కండిషన్. Gird up your belt. In Ephesians 6th chapter లో కూడా సత్యము అను దట్టి. You read in the Isaiah 11:5, you read it. See, there it is written. What is written in? He will be clothed with fairness and truth. Why you have doubt? It's only 11:5. This much is. Isaiah 11:5. Only that much is written. You go one more verse forward. I have read in Telugu. I'll read from the 4. He will defend the poor and the exploited. He will rule against the wicked and destroy them with the breath of his mouth. He will be clothed with fairness and truth. In that day, the wolf and the lamb will give together. The leopard. Okay, చాలు 11 కరెక్ట్ చదివినాడు.
with a faithfulness and truth gird up. నడుములు బిగించుకొని నీతి అని బట్టలను నడుముకు కట్టుకొని తుంట్లకు సత్యమును నడికట్టు. ఇడ instead of a leather belt what a soldier puts, సత్యము అను దట్టి నీతి, righteousness and the truth to your mind, it should be tightened to those things, the righteousness and the truth. అవి నీకు స్టడీగా ఉన్నప్పుడు నీతి సత్యము అనేటువంటి ఒక ఆ దట్టి నీ మనసు షుడ్ బి వెల్ టైడ్ విత్ ద రైచియస్నెస్ అండ్ ట్రూత్. ఇక్కడ నడుములకు కట్టాలి. సిద్ధపాటు లేక ఓ బిలీవర్స్ లైఫ్లో విశ్వాస యొక్క జీవితంలో ఆ శ్రమలను ఆ వచ్చే ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనుటకు మనము నిబ్బరంగా టైట్గా మనము సత్యానికి యథార్థమైనటువంటి ఒక సమ్టైమ్ ద టెంప్టేషన్స్ ట్రయల్స్ కమ్, దే విల్ మేక్ యూ టు లిటిల్ షేకీ. In your own life you have experienced why you were to go where you were to get an appointment in IBM. యథార్థకు కలిగి ఉండటం, you stick on to the truth and the righteousness. ఇది ఇంకా నేను చెప్పాలంటే ఇది యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్. నడుము దట్టి కట్టుకోవడము, నడుమునకు మీరు మనస్సునకు దట్టి కట్టుకోవడం, మనస్సునకు కట్టుకోవడం అంటే ఇదే అన్నమాట. మనసుకు యూ షుడ్ మేక్ ఎ స్టడీ మైండ్. ఏవైనా చిన్న చిన్న ఆటంకాలు ఏవైనా ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఇట్ షుడ్ నాట్ బి షేకీ, వేవరింగ్ మైండ్ గా ఉండకూడదు. నంబర్ 1. ఈ దట్టి అనేది లేక బెల్ట్, ఇంగ్లీష్ మనం బెల్ట్ అయిపోయింది. ఈ బెల్ట్కు నడుము కట్టుకోవడం, బెల్ట్ కట్టుకోవడం అనేది ఏంటంటే ఒక సిద్ధపాటు, రెడీనెస్. ఈ ఐగుప్తు దేశంలో మొట్టమొదటి వారు ఆ యొక్క పస్కా ఆ రాత్రి మీరు నడుము కట్టుకొని త్వరపడి ఇంకా ప్రయాణానికి సిద్ధపడండి. ఒక జర్నీ కోసము సిద్ధపడేటప్పుడు మనకు రెడీనెస్, ఆ ఫిట్నెస్ అనేది ఎలా ఉండాలి? ఒక రేసర్, ఒక వారియర్, ఒక సోల్జర్, ఒక ట్రావెలర్, ఎవ్రీబడి బిఫోర్ ఈ టేకప్ దట్ పర్టికులర్ టాస్క్, ఆ యొక్క మనము దానికోసం పోయేటప్పుడు మనము ఎలా సిద్ధపాటు, ఆ దాని అనమాట నడుమునకు కట్టుకోవడం లేక మనస్సునకు, స్థిరమైన మనస్సునకు మనము కట్టుకొని ముందుకు సాగడం. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. రెండవది ఏమిటి? నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారయి, బీ సోబర్ మైండెడ్. ఎలాంటి చంచలమైనటువంటి ఒక నో వేవర్ మైండింగ్ లేక ఏ హెల్తీ మైండ్, యు ఆర్ వెల్ డిటర్మిన్డ్ మైండ్. నిబ్బరమైన బుద్ధి, స్వస్థమైన బుద్ధి, మత్తుతో కూడిన బుద్ధిది కాదు, మైకంలో ఉన్న బుద్ధి కాదు. ఒక బాండ్ రాసేటప్పుడు, ఒక లీగల్ బాండ్ రాసేటప్పుడు ఏమంటారు? నేను ఇన్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ లో నేను రాస్తున్నాను. ఎలాంటి మనసుకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, జబ్బు లేదు, ఎలాంటి మత్తు లేదు, నాట్ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. సెకండ్ వచ్చి సోబర్ మైండెడ్, నిబ్బరమైన బుద్ధి, స్వస్థత కలిగినటువంటి బుద్ధి మీకు కలిగి ఉండాలి. దీని గురించి మనకు ఇంకా ఇక్కడే మనం కావాలంటే మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ 4:7 కూడా ఉంది చూడండి. ఇదే పేతురు పత్రికలో 4:7 చూడండి. The end of the world is coming soon, therefore be earnest and disciplined in your prayers. ఇక్కడ బీ ఆనెస్ట్ అండ్ డిసిప్లైన్డ్ అనేది తెలుగులో అయితే మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ప్రార్థన చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి.
మెలకువగా ఉండుడి. స్వస్థతమైన బుద్ధి. ఎందుకు మనం మెలకుగా ఉండాలి? మన ప్రయాణానికి, మన సిద్ధపాటుకు ఆటంకపరిచే అంశాలు మనకేమైనా డిస్టర్బ్ చేయవచ్చు, ఆటంకపరచు. కాబట్టి మనం మెలకువగా ఉండి ప్రార్థనల యందు మనం జాగ్రత్తగా విశ్వాసులు ఉండాలి. ఇదే 5:8 చూడు, మళ్ళా అదే రాసినాడు 5:8. ఎందుకు మనం జాగ్రత్తగా నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి ఉండాలి? 5:8. Be careful, watch out for attacks from the devil, your great enemy. He prowls around like a roaring lion looking for some victim to devour. గర్జించు సింహం వలె మిమ్మల్ని సాతానుడు ఇబ్బంది పెట్టి, భయపెట్టి మీ యొక్క బుద్ధిని తొలగించవచ్చు, డ్రిఫ్ట్ చేయవచ్చు. కాబట్టి మీరు నిబ్బరమైన బుద్ధిగా, మీన్స్ యు స్టడీ మైండ్. నో మ్యాటర్ వాట్ ద డేంజర్స్ అండ్ ద ఈవిల్స్ కమ్, బట్ యు విల్ నాట్ గెట్ అఫ్రైడ్ ఆర్ షేకన్. ఇది నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి ఉండడము, లేక సోబర్ మైండెడ్. ఒకటి సిద్ధపాటు ఏమిటంటే పుట్టింగ్ ఎ బెల్ట్, గిర్డ్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. సెకండ్ ఈజ్ విత్ ఎ సోబర్ మైండ్. మూడవది బీ హోలీ. మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండుడి. డు నాట్ గెట్ ఇంటు ఎనీ ఇమ్మోరల్ యాక్టివిటీస్. ఒకప్పుడు వన్స్ మీరు చీకటివై ఉన్నారు. ఇప్పుడు యేసుప్రభువును నమ్ముకున్న తర్వాత, యేసుప్రభువులోనికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు వెలుగు సంబంధులు, పవిత్రులు. యు షుడ్ బి నౌ హోలీ. మీరు పరిశుద్ధులుగా, మన ప్రభువు పరిశుద్ధులు కనుక మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండుడి. ఒకప్పుడు మీరు ఎన్నో అజ్ఞాన దశలో, అవుట్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ యు డిడ్ మెనీ థింగ్స్, మెనీ ఈవిల్ థింగ్స్. ఎన్నో చెడు కార్యములు చేశారు. ఇప్పుడు మీరు పవిత్రులుగా జీవించాలి. ఎందుకు పవిత్రులుగా? మన దేవుడు పవిత్రుడు. లెవిటికస్ 19:2. రీడ్ లెవిటికస్ 19:2. Give the following instructions to the entire community of Israel. You must be holy because I, the Lord your God, am అలనాడు ఇశ్రాయేలుకు చెప్పాడు, ఈ రోజు పేతురు కూడా మనకు విశ్వాసులకు చెప్తున్నారు. దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ప్రజలు మీరు. ఇప్పుడు ఆయన సొత్తు, ఆయన ప్రజలు, ఆయన స్వకీయ జనం. ఇశ్రాయేలుడు ఏ విధంగా అప్పుడు ఏర్పరచుకున్నాడో ఈ రోజు నమ్మిన బిడ్డలను కూడా ఆయన సొంత ప్రజలుగా, ఒక తండ్రిగా, కుమారులను, కుమార్తెలుగా మనలను నడిపిస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉన్నాం. ఒకప్పుడు ఎన్నో తెలియక చేశాము. రీడ్ 2 Peter. సేమ్ పీటర్లో నాట్ 2 Peter, 4th chapter, సేమ్ 1 Peter 4th chapter, 4వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలు. 2-3 వచనాలు చదవండి. 4వ You won't అధ్యాయం. spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. You have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy, their immorality and lust, their feasting and drunkenness and wild parties and their terrible worship of idols. It is written, all the when we were did not know the Christ, did not come into Christ. మనం క్రీస్తులోకి రాకముందు, క్రీస్తును విశ్వసించక ముందు మన పాత జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఎలాంటి ఉన్నవి చాలు. ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్. గతించిన కాలము చాలును. ఎన్నో దుష్టక్రియలు, పోకిరి చేష్టలు, మత్తు, డ్రింకింగ్, స్మోకింగ్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ద ఇమ్మోరల్ థింగ్స్ వీ డిడ్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. నౌ దట్ ఈస్ ఇనఫ్. ఇంకా చాలు. ఇక్కడ పేదలు చెప్తున్నాడు, ఇంకా చాలు. దట్ ఈస్ ఇనఫ్. నౌ వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అగైన్ దోస్ థింగ్స్ కమ్ ఇన్ టు మై లైఫ్. అవి మన జీవితాల్లోనికి రాకూడదు. ఎందుకు రాకూడదు? మనం పరిశుద్ధులుగానే ఉండాలి. Hebrews 12:14 you read it. Well, 14. work at living in peace with everyone and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. If you are not holy,
యు విల్ నాట్. పరిశుద్ధత లేకుండా దేవుని చూడలేము. బికాస్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ హోలీ. వీ షుడ్ బి హోలీ చిల్డ్రన్ వెన్ వీ ప్రజెంట్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అందుకే కదా యేసు ప్రభు మనము ఇలా దేవుని సన్నిధిలో మనము అయోగ్యంగా ఉండటకు వీలు లేదు కాబట్టి మనం నీతిమంతులుగా పరిశుద్ధులుగా ఆయన రక్తంతో కడిగి మనం ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా పరిశుద్ధులుగా ఆయన సన్నిధిలోనికి వచ్చాం. మనం ఈ పరిశుద్ధత లేకుండా ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ హోలీనెస్ దెన్ యూ కాంట్ ప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఇది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మనము మూడవది పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి. Get off your mind, be in sober minded and be holy. నాలుగో అంశం, you should be as a obedient children to follow all the instructions and commands of the Lord. విధేయులై ఉండాలి. ఆయన చెప్పిన విషయాలు, ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న విషయాలు, నేర్చుకున్నటువంటి సంగతులకు మనం కట్టుబడి విధేయులవై జీవించాలి. ఇది యేసు ప్రభు మనల్ని కోరుకుంటున్నారు. Be transformed in your mind. Do not go back to Romans 12 you read it. మనం ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు? Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person. ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటు న్యూ పర్సన్. ఇప్పుడు మనం యేసుక్రీస్తునందు క్రొత్త వారము, నూతన సృష్టి. ఆ నూతనమైన బిడ్డలుగా నూతనమైన స్వభావంతో, అలాంటి ఇంకా ఏమీ ఆ పాత స్వభావము లేక ఆ దుష్ట స్వభావమును వదిలిపెట్టి ఇప్పుడు మనము పవిత్రమైన బిడ్డలుగా ఆయన కొరకు జీవించే పిల్లలుగా ఉన్నారు. అయితే పూర్వపు అజ్ఞాన దశ, I want to emphasize this particular point. Our former ignorant traditions, the old traditions, still they persist in our mind. Keep aside. పూర్వపు అజ్ఞాన దశ ఏమిటి? మ్యారేజెస్ చేసుకుంటున్నాము. నేను చూశాను. మేము I don't remember whether I did it for our children's marriage. Of course, I was always condemning. మ్యారేజ్ టైంలో ఏంటంటో పసుపు తాడులు పెడతారు, బొట్లు పెడతారు, కుంకుమలు పెడతారు, నలుగులు పెడతారు. ఇవన్నీ ది జెంటైల్ ట్రెడిషన్స్. ఇవన్నీ కూడా ది జెంటైల్ ట్రెడిషన్స్. ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఇన్ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీస్. ద డెత్ సెరమనీస్, వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ డెత్ సెరమనీస్ లో ఏమేం చేస్తున్నారు? నాకు ఒక విశ్వాసి, మంచి విశ్వాసి, ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆయన బంధువులు అందరూ వచ్చారు. ఆయన భూస్థాపన సమయంలో ఒక నల్ల కోడిని చంపివేయాలి సార్ దాంట్లో, లేకపోతే అక్కడ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ వస్తాయి. ఆ సమాధిలో వాళ్ళు ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆయన బంధువులంతా ఎవరో వాళ్ళు ఇంకా అజ్ఞానులు ఉన్నారు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇన్ నంద్యాల. ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ది నేమ్. ఇలాంటి ట్రెడిషన్స్, పర్టికులర్ ఆచారాలు ఇంకా మనలో అవి ఉంటున్నాయి. పాలు పొంగించే, ఇది కొత్త ఇంటికి పోతే ఏవో కట్టడము, పాలు పొంగించటము, ఇంకా ఏమో కొందరైతే అఫ్కోర్స్ కొందరు జెంటైల్స్ చేస్తారు, ఏమో వేల కట్టడము, చేయడము, ఇవన్నీ చేస్తారు. What should we should enter praising the Lord, thanking the Lord. దేవునికి స్తుతులు చెల్లించి ప్రార్థనాపూర్వకంగా మందిరంలో ప్రవేశించాలి, ఇంటిలో ప్రవేశించాలి, నూతన గృహంలో ప్రవేశించాలి. ఇంకా ఏమేమో ట్రెడిషన్ చేస్తున్నాం. వన్ ఆఫ్ అవర్ రిలేషన్స్ బ్యూలా వెప్ట్. ఒక ఇనాగ్యురేషన్కి వెళ్ళాము, వాళ్ళు ఏమేమో కిచెన్ లో ఏమేమో చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ పాస్టర్ను పిలిపించి అన్ని ప్రార్థనలు చేస్తుంటే అవన్నీ పోయి బ్యూలా చూసింది. ఆ ఇంట్లో వెళ్ళి వాళ్ళు చేసినటువంటి పూజ అవన్నీ కూడా అంతకుముందే ఏమేమో చేసినటువంటి చూసి చాలా ఏడ్చింది. నేను ఎందుకు వచ్చినానా అని చెప్పేసి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ ఓన్ రిలేషన్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ నేమ్. ఈ ట్రెడిషన్స్, ఈ పాత అవుట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్సీ మీ పితరులు చేసినటువంటి యొక్క ఆచారాలు ప్లీజ్ కైండ్లీ డు నాట్ ఫాలో. సమ్ టైమ్ ఈవెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్, లైక్ పీటర్, అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్ ఈ డినేడ్. నేను కూడా కాదు చేశానేమో మా పితరుల సమయంలో.
మన భూస్థాపన కార్యక్రమంలో కానీ లేక పెళ్లిళ్ళ సమయాల్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషన్స్ చేస్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ద అబామినేషన్ టు గాడ్. దేవునికి అసహ్యమైనటువంటి ఒక స్థితిలో మనము జీవిస్తున్నాం. ఒక సహోదరుడు చెప్తున్నాడు, వాళ్ళ ఇంటికి ప్రార్థన, ఏదో చిన్నపిల్లడి గురించి ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చినాడంట. కొంచెం మా అమ్మాయికి బాగాలేదు, చిన్న బిడ్డకు ప్రార్థన చేయండి బ్రదర్ అంటే వెళ్ళాడంట. ప్రార్థన చేస్తే ఆ అమ్మాయికి బాగా చేసేసి ఇక్కడెక్కడో బుగ్గ మీద ఒక నల్ల బొట్టు పెట్టినారు. ఐ డోంట్ నో ఇట్ ఇస్ ఉమ్మన్ యు కాల్ ఇట్ ద జిష్టి బొట్టు. జిష్టి తగులుతాడంట. ఒక నల్లని బొట్టు పెట్టేసి చేస్తే ఏంటిదమ్మా అంటే ఏం లేదు సార్ జిష్టి తగులుతుందని పెట్టాము లేదు సార్. ఆ జిష్టికి ఆ స్పాట్కు, ఆ బ్లాక్ స్పాట్కి అంత పవర్ ఉందమ్మా. ఇట్ హస్ గాట్ సో మచ్ పవర్. దెన్ వై యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు ప్రే? ఎందుకు నన్ను ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నావు? ఒక అదే కాపాడుతుంది పో, ఆ బొట్టే కాపాడుతుంది పో, బుద్ధి లేదు తుడిచేయి అని చెప్పాడంట. అప్పుడు ఆయన మళ్ళా ప్రకటనతో ఏమో తుడిచేస్తే అప్పుడు నేను ప్రార్థన చేశాను బ్రదర్. ఇలాంటి ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి ద జెంటైల్ ట్రెడిషన్స్. అజ్ఞాన దశలో మీరు చేసినటువంటి ఒక ఆచారములను ప్లీజ్ రిమూవ్ ఇట్. వాటి వల్ల మనకి ఏమీ లేదు. మన దేవుడు బలమైన దేవుడు, నమ్ముకొనదగిన దేవుడు, సర్వశక్తి గల దేవుడు, స్వస్థపరిచే దేవుడు, నిన్ను మంచి మార్గంలో నడిపించే దేవుడు, నీకు సమస్తమును అనుగ్రహించే దేవుడు. ఆయన మీద నమ్ముకోండి, ఇలాంటివి చేయవద్దు. ద ఫోర్త్ థింగ్ ఈస్ బీ ఒబీడియంట్ టు ద గాడ్స్ వర్డ్, నాట్ టు ద ఓల్డ్ ట్రెడిషన్స్. ఇంకా మనలో అవి ఇంకానే ఉన్నాయి, అంటనే పోతా ఉన్నాయి. ఏమో మరి ఎందుకో ఇట్లాంటి ట్రెడిషన్స్ కావచ్చు. నేను చూశాను ఆ పెద్ద చర్చి ముందర ఒక బ్రదర్ పోతూ పోతూ ఆ చర్చి తట్టు చూసి ఇటు అనుకొని పోతున్నాడు. ఐ డోంట్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద, అంటే ఏ మతంలో రెవరెన్స్ ఉందో ఆ చర్చిని చూస్తానే కాదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద చర్చ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద టెంపుల్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ద ప్లేస్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద పర్సన్, ఇట్ ఇస్ ద హోలీ స్పిరిట్. దేవుని యొక్క ఆత్మ, దేవుని యొక్క అది నీలో ఉండాలి. కానీ స్థలాల గురించి కానీ ఏదైనా గురించి ఏదో లాంటి కానీ ఇలాంటి ఆచారాలు, లైట్ వేస్తే మొక్కు, మొట్టమొదటి సాయంకాలము లైట్ వేస్తే మొక్కునేవా, సూర్యునికి వెళ్ళి మొక్కునేవా, ఏమో ఆ లైట్ వేస్తే ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే తీసుకొని కళ్ళకు అద్దుకునేవారు ఉన్నారు కొందరు. దిస్ ఆల్ జెంటైల్ ట్రెడిషన్స్. అన్యులు చేసేటువంటి యొక్క ఈ ఆచారాలను విశ్వాసులలో దయచేసి ఉండకూడదు. యు జస్ట్ థ్యాంక్ గాడ్, ప్రే గాడ్, అంతే చాలు. ఈ రెండే చాలు. దేవునికి ప్రార్థించండి, స్తుతులు చెల్లించండి. ఏమైనా కానీ స్వస్థత కొరకు ప్రార్థన చేయండి. నీకేమైనా ఇబ్బంది ఉందా ప్రార్థన చేయండి. నీకు ఏదైనా దేవుని కోవాలని కోరుకుంటున్నావో ప్రార్థన చేయండి. ప్రార్థనతోనే మీరు ఆయన అనుగ్రహించేవాడు. విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన నీకు దేవుడు. ఇలాంటి ద ఫోర్త్ థింగ్, బీ ఒబీడియంట్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, నాట్ ఫర్ ఎనీ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్స్. అజ్ఞాన దశలో ఉన్న ఆచారాలను మాత్రం దయచేసి వారు పొందవద్దు. 2 words we'll read it and close this message. Number 1, Acts of Apostles 17:30. God overlooked people's former ignorance about these things, but now he commands everyone everywhere to turn away from idols and turn to him. ఒకప్పుడు ఆయన మీరు చేసిన అజ్ఞాన దశలో చూచి చూడనట్టు he just overlooked it. Today he wants, ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. he is not in his request. God doesn't advise or request, he commands. మారు మనసు పొంది దేవుని వైపు తిరుగుడి, అవన్నీ విడిచిపెట్టుడి. Finally read Joshua 24, I think it is 15, I am not sure. Joshua
It is 24:50. Great. Joshua. After little only. But if you are unwilling to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. As for me and my family, we will serve the Lord. Today decide yourself. You want to go your Gentile traditions to continue? ఇంకా మీరు అదే పాత జీవితంలో ఉండాలనుకుంటున్నారా? ప్రభువుని నమ్ముకొని మీరు ప్రభువునందు ఈ నూతనమైన భక్తి, ఈ నూతనమైన స్వభావము, ఈ మంచి బుద్ధి, ఈ మంచి ఆలోచనలు, ఆజ్ఞలను అనుసరించి జీవించాలనుకుంటున్నారా? అప్ టు యు. బట్ యాజ్ ఫర్ మీ, నేను నా కుటుంబము దేవుని విల్ సర్వ్ ద లార్డ్. ఇది సర్వ్ చేయడం అంటే ఏమిటి? నాట్ మియర్లీ విత్ లిప్ ప్రైజింగ్, బట్ ఫాలోయింగ్ కమాండ్. ఐ రిపీట్, గిడ్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. మీ మనస్సు అనే నడుము కట్టుకునండి, మనస్సునకు కట్టుకునండి. బీ సోబర్ మైండెడ్, నిబ్బరమైన బుద్ధి. డు నాట్ బి షేకన్ ఆర్ వేవరింగ్ మైండ్. బీ స్టడీ ఈ జెంటిల్నెస్. బీ హోలీ. పవిత్రుడుగా, మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు, మీరు పరిశుద్ధులుగా జీవించండి. ఆయనకు విధేయులకు పిల్లల వలె ఈ లోకంలో జీవించండి. బీ ఒబీడియంట్ చిల్డ్రన్ టు గాడ్. ఇలాగ మనం జీవించి ఈ లోకంలో మనం జీవించినంత కాలము దేవుని మహిమ పరచుదము కాక. దేవుడి ఈ వాక్యాన్ని మనందరి నిమిత్తం దీవించును గాక. ప్రార్థనతో కూడిన పరిశుద్ధమైన మా దేవా, కృపా కనికరంగల మా ప్రభువా, ఈరోజు మా కుటుంబంతో మేమందరం మీ సన్నిధిలో చేరి స్తుతించి ఆరాధించి భాగ్యం ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు. ఈ ఆరాధన సమయం అంతా మీ పరిశుద్ధాత్మతో నడిపించి మా హృదయాలను ప్రేరేపించి ఈ లోకంలో మేము జీవించినంత కాలము మీకు విధేయులుగా, పరిశుద్ధులుగా, గిబ్బరమైన బుద్ధితో తండ్రి మేము సిద్ధపాటుతో ఎల్లప్పుడూ ప్రభు కొరకు కనిపెట్టే బిడ్డలుగా జీవించడం కృప చూపమని వేడుకుంటున్నాం. ఉదయకాలం తండ్రి, అనేక స్థలాల్లో కుటుంబాలుగా తండ్రి మీరు మీ సన్నిధిలో ప్రార్థించుండగా, ఆరాధించుండగా తండ్రి వారి మధ్య నుండి వారి ప్రార్థనను అంగీకరించి ప్రభువా వారి ఆరాధనను గైకొని తండ్రి వారిని దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా నమ్మిన బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. మా బంధువులను, స్నేహితులు, మా ప్రేమైన బిడ్డలను, వారి కుటుంబాలను తండ్రి, సంఘ కాపులను, వారి కుటుంబాలను అందరినీ కూడా మీరు ఆదరించి దినమంతా కాపాడని ప్రార్థిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా తండ్రి మా కుటుంబంలో హనీ, స్వీటీని తండ్రి మీరు ఇద్దరిని సారా మనకు నూతన సంవత్సరంలో ఈ దినం నడిపించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఈ సంవత్సరం అంతా వారిని మీ కృపలో ఆశ్రయించి ముందుకు నడిపించి మంచి భవిష్యత్తును ఏర్పరచమని వేడుకుంటున్నాం. జెస్సీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. నేను మధ్యలో ఒక ఆరోగ్యము, రవికి ఉద్యోగ విషయంలో కూడా తండ్రి సహాయం చేసి నడిపించండి. ఆయన మా బిడ్డలందరినీ కూడా ఉదయకాలం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ప్రపంచమంతట తండ్రి కరోనా వైరస్ వల్ల తండ్రి బాధపడుచుండగా ప్రభు యొక్క తెగులు, ఈ వ్యాధులు సంపూర్ణంగా తీసివేయండి. మీ గొప్ప కనికరమును చూపించి ప్రజలందరినీ ఆదరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం, కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తండ్రి స్తోత్రాలు. మరొకసారి తండ్రి ఈ దినమంతా మీ కృపలో అందరినీ ఆదరించి మా పనుల్లో సహాయం చేసి తిరిగి సాయంకాలం మీ సన్నిధిలో చేసి స్తుతించే భాగ్యం మాకు దయచేయమని మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.